جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج جو ہے کانفرنس کا آخری دن ہے اور یہ افتتاح حضرت پیر مرشد کی ہاتھ سے ہوا تھا اور اختتام بھی حضرت پیر مرشد کی ہاتھ سے ہوگا. آپ کی تعریف میں تو اپنی زبان سے نہیں کر سکتا. وہی کیوں کہ آپ کا ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر جس بات سے بولتے ہیں اسی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں. آپ کا اور میرا 28 سال کا ساتھ ہے. میں نئی حضرت پیر مرشد ابوالفتح سید نصرت صاحب قبلہ تشریف لاہی یہاں پر 1992 میں تشریف لائے اور وہ سیدھا یہاں شکاگو سے کیلیفورنیا گئے اور کیلیفورنیا میں ان کے بھائی کی لڑکی کی شادی تھی، اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے. ان کے ساتھ ان کی اہلیہ مرشدنی صاحبہ بھی تشریف لائی تھی. میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ شادی ہونے کے بعد میں حضرت پیر مرشد ابوالفتح سید نصرت صاحب قبلہ تشریف لاہی. ہم شکاگو میں ان کے انتظار میں تھے اور وہ حیدرآباد واپس جاتے ہوئے شکاگو میں رکے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضرت پیر مرشد وہاں پر تو کئی مرشدین ہیں، کئی لوگ ہیں مسجد کو سنبھالے ہوئے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اگر آپ مناسب سمجھے اور آپ کی اہلیہ بیوی صاحبہ مناسب سمجھے ضرور یہاں پر ٹھہر جائیے تاکہ ہم لوگ آپ کے ہر چیز سے فیض حاصل کر سکیں اور ہم لوگ آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل سکیں. یہ بات ایسی تھی کہ حضرت پیر مرشد بھی اس چیز کو پسند کرے اور محترمہ بیوی صاحبہ نے بھی اس چیز کو پسند کیا اور وہ یہ لوگ یہاں پر ٹھہرے. یہ MICC کوئی آسان مرحلے سے نہیں گزری، کئی چیزوں سے اس کو گزرنا پڑا ہے اور گزرتی بھی آئی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی گزرتی بھی جائے گی. حضرت پیر مرشد کی سرپرستی اور حضرت پیر مرشد کی صحبت ان کے جو ہے احسانات MICC پر اتنے ہیں کہ میں اس کو اگر بھی گنانے بیٹھوں تو ساری رات گزر جائے گی. بس اللہ سے پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ہمیشہ جو ہے حضرت پیر مرشد کو قائم رکھے اور ان کی عمر دراز کرے اور ان کے لواحقین جیسا کہ ان کے بچے ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں، ان تمام کی جو ہے سرپرستی کی حضرت پیر مرشد کو سونپے اور تاکہ آئندہ بھی حضرت پیر مرشد دینی کاموں میں اور خصوصاً مہدویہ قوم کے لیے کام کرتے رہیں
اب نہ صرف ان کے فرزند سید نور محمد میاں صاحب قبلہ جو تاریخ دنیا ہو گئے ہیں، تو ان کی پیر مرشد کی سرپرستی میں میری دعا ہے کہ ہر کام پیر مرشد کی سرپرستی میں کرے، اور پیر مرشد جس راستے کو بتائیں اس کے اوپر چلے اور ہمیشہ ہمیشہ خوش خرم رہیں. آمین ثم آمین. اب میں کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے حضرت پیر مرشد سید نور محمد میاں صاحب قبلہ تشریف الہی سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے اس جلسے کو مخاطب کریں اور یہاں سے کارروائی آگے بڑھے گی. حضرت پیر مرشد سید نحمده ونصلي على الرسول الكريم والمهدي الموعود والتسليم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فيفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. علامة الأثر شمس العلماء مرشدنا و مولانا حضرت ابو الفتح سید نصرت صاحب قبلہ تشریف اللہ، مرشدین اکرام، عالی جناب میرے چچا عالی جناب رحمت علی خان صاحب صدر MICC، دینی بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ورچوئل مہدویہ کانفرنس کا آج تیسرا دن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو ایک سے ایک تقاریر سننے کو ملی، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک سے عالموں نے بہت ہی معلومات افروز تقریریں کی ہیں. انشاءاللہ پیر و مرشد کی تقریر کے بعد یہ جو ہے کانفرنس اختتام کو پہنچے گی. آج سے تقریباً 8 مہینے قبل پیر و مرشد نے یہ اعلان کیا تھا کہ مہدویہ ورلڈ وائڈ کانفرنس مہدویہ دائرہ شمالی امریکہ کی جانب سے ہوگی، اور اس کی ذمہ داری فقیر کو توفیض کی گئی تھی. کیونکہ کووڈ ہوا ہے، اس کی طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اس کانفرنس کو ملتوی کیے ہیں، لیکن خوش قسمتی کی بات ہے کہ MICC کی جانب سے اس کا یہ کانفرنس جو ہے ورچوئل کانفرنس یعنی آن لائن کانفرنس کا مہدویہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. یہ ایک ہی بات ہے، چاہے MICC ہو یا یہ دائرہ ہو، دونوں پیر و مرشد کی سرپرستی میں کام انجام دیتے ہیں. تمام امور ان کے جو ہے پیر و مرشد کی اجازت سے ہوتے ہیں. میرے چچا رحمت علی خان صاحب نے 2 ہفتے قبل فقیر کو فون کیا تھا اور اس کانفرنس کی بارے میں بتایا تھا، ورچوئل کانفرنس کے بارے میں، اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ پیر و مرشد اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. جس طرح پچھلے 28-30 سالوں سے وہ MICC کی سرپرستی کرتے آئے ہیں ہر کام میں، اور میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ عالی جناب رحمت علی خان صاحب نے شروع سے ہی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر کام جب سے پیر و مرشد آئے ہیں، جب سے انہوں نے MICC نے رحمت علی خان صاحب کی صدارت میں پیر و مرشد کو بدو کیا تھا، اس وقت سے آج تک جو بھی کام ہوتے ہیں پیر و مرشد کی اجازت سے، انہی کے جو ہے توسط سے کام ہوتے ہیں. جو پیر و مرشد کہتے ہیں اور اس کو
रहमतुल्लाह खान साहब ने आज तक भी बिला झिझक हर बात को जो है एक हुक्म की तरह लिया और उसको बजा लाया। जिस बात से मना करते थे तो उस बात को हरगिज नहीं होने देते थे। तो ये अल्लाह वास्ते का रिश्ता है, एक दीन मेहदी की तबलीग और तशरीह के लिए ये रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो दिल से मोहब्बत है। अभी आपने जो रहमत अली खान साहब की जुबान से सुना तो ये कोई मन घड़त बात नहीं है, बल्कि इनकी दिल की आवाज है। तो ये एक बार नहीं कई बार उन्होंने अब तक ये बात कही है पीर मुर्शिद के ताल्लुक से, उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत के बारे में अब तक इसी तरह बयान करते आए हैं। ये बात उनके दिल से निकलती है। तो अल्लाह इसको कायम रखे, इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी और ये ताउन जारी रहेगा। पीर मुर्शिद की सरपरस्ती में हम दीनी काम, तमाम दीनी उमूर कौम महदविया के लिए, दीन मेहदी की तबलीग और तशरीह के लिए ये काम अंजाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने उन्वान से को जो है आगे बढ़ा शुरू करने से पहले एक दो लफ्ज कुछ वक्त जो है रहमत अली खान साहब से इजाजत दूंगा कि मैं थोड़ा सा MICC के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करूं, आपकी इजाजत हो तो। पीर मुर्शिद जैसा कि रहमत अली खान साहब ने फरमाया कि लॉस एंजलिस तशरीफ लाए थे। जब तशरीफ लाए तो उस वक्त जो है ना ये जेट ब्रिज नहीं होते थे एयरपोर्ट पे, सीढ़ियां होते थे, स्टेयर्स होते थे। तो जब पीर मुर्शिद उतरे लॉस एंजलिस में, सरजमीन अमेरिका पर कदम रखा, तो उसी वक्त वहां पर जो है ना आपने सजदा रेज़ हो गए और अल्लाह से दुआ की कि दार गैर में अल्लाह ताला मुझसे कौम महदविया की तबलीग और तशरीह का काम ले। अल्लाह इस मुकाम पर, इस दुनिया में, इस अमेरिका में एक दायरा कायम करे, एक महदविया सेंटर कायम करे, ताकि यहाँ से दीन मेहदी की तबलीग हो, ताकि यहाँ पर महदवी जमा हो और अपनी इबादतों को, अपने अकायद को जाहिर करे, अपनी इबादतों को जो है वो पूरे करें। यहाँ पर हर काम, हर फेल इबादत, दीनी काम यहाँ पर अंजाम हो। ये दुआ थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया। और जब रहमत अली खान साहब उनके साथियों को पता चला कि जैसा आपने फरमाया कि पीर मुर्शिद आए हुए हैं, तो आपने पीर मुर्शिद को फोन किया और आपको यहाँ पर मदऊ किया शिकागो को, क्योंकि महदवी यहाँ पर खातर खा थे। सारे अमेरिका की बनिस्बत इस शिकागो में ज्यादा महदवी यहाँ थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत ज्यादा है और उससे कई गुना ज्यादा है, अल्लाह का फज़ल करम है। तो ये जब पीर मुर्शिद को दावत दी रहमत अली खान साहब ने MICC की तरफ से, तो अल्लाह पीर मुर्शिद ये समझे कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। तो वो अल्लाह वास्ते यहाँ शिकागो तशरीफ लाए, जलसा हुआ और बहुत ही कामयाब रहा। और उसके बाद सारे लोगों ने, सारे महदवी भाइयों ने, बहनों ने पीर मुर्शिद से इसरार किया और बेइंतहा इसरार किया कि आप यहाँ ठहर जाएं। तो अब जैसा कि रहमत अली खान साहब ने आपको बताया कि पीर मुर्शिद मेरी वालिदा माजिदा मुर्शिदी साहबा के साथ फिर तशरीफ लॉस एंजलिस जाते हैं, फिर वापस आकर यहाँ पर क़याम करते हैं। तो इसमें अब उस तारीख से आज की तारीख तक ये इश्तिराक, ये जो है पीर मुर्शिद का और MICC का जो नाता है, अटूट रिश्ता है, वो आज भी कायम है और इंशाअल्लाह आइंदा भी कायम रहेगा। तो ये इसके कंट्रीब्यूशन में, पीर मुर्शिद के ताउन में जो रहमत अली खान की जो रोल है, रहमत अली खान साहब ने जो रोल अदा किया है, उसका की मिसाल नहीं मिल सकती। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं दिल की से गहराइयों से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने न सिर्फ रहमत अली खान साहब ने, बल्कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा मरहूमा रहमत खातून साहबा ने भी बराबर का रोल अदा किया। जिस तरह के पीर मुर्शिद का साथ मुर्शिदी साहबा ने दिया था, उसी तरह रहमत खातून साहबा ने भी रहमत अली खान साहब का बिल्कुल साथ दिया और आखिरी दम तक साथ देते रहे। अल्लाह उनको अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए, आमीन। इसी तरह कई लोगों ने, जैसा कि जुल्फ़िकार अली खान और उनकी अहलिया रफिया खातून और आपके जो है डॉक्टर हैदर मोहम्मद खान साहब हैं, और अब्बास अली खान साहब और उनकी फैमिली, और खादर अली खान साहब उनकी फैमिली, और निसार अहमद खान साहब उनकी फैमिली, शकील अहमद खान साहब उनकी फैमिली, और हमारे शाह मेहदी खान साहब जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है उनकी फैमिली, और हमारे मुमताज अली खान साहब जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है उनकी फैमिली। ऐसे सारे भाइयों ने अपने दिलो जान से इस इदारे को बनाने में, इसके क़याम में, इसकी बुनियादों को जो एक इदारा, जो एक ख्याल जो था इन लोगों का, जो हम ख्याल लोगों ने एक
मीटिंग की थी 30 साल पहले एक दीवान खाने में, तो उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि हमको वो जरूरत महसूस कर रहे थे कि कौम की जो है खिदमत के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, यहाँ पर एक सेंटर कायम किया जाए, कम्युनिटी सेंटर। तो उस ख्याल को जो है ना एक अमली जामा पहनाने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके बाद पीर मुर्शिद जब आए तो उसको अमली जामा पहनाया गया। गोया एक बीज था जिसको जो है ना पीर मुर्शिद ने जमीन में बोया, और अपनी दिन रात की मेहनत से उसको, अपने खून पसीने से, दिन रात की मेहनत से अल्लाह वास्ते उसको जो है ना सींचा, और एक छोटा सा पौधा जो है मोलका या फिर पौधा हुआ, फिर एक दरख्त बना। आज 30 साल के बाद ये जो है बड़ा दरख्त बन चुका है, और जो साया भी देता है, फूल भी देता है, फल भी देता है। इसके सदक़े में, इसके जो है इससे जो है इस इदारे से सारी कौम मुस्तफिज, कौम महदविया मुस्तफिज हो रही, ना सिर्फ शिकागो बल्कि सारे नॉर्थ अमेरिका में ये कौम मुस्तफिज हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अजर ना सिर्फ पीरो मुर्शिद की कोशिश है, ये जो है पीरो मुर्शिद, शायद मैं ये बराबर कह सकता हूँ कि पीरो मुर्शिद जो है जिस जज्बे से, जिस मेहनत से पीरो मुर्शिद और मुर्शिदी ने इस इदारे की खिदमत की है अल्लाह वास्ते, कौम महदविया के लिए और दीन मेहदी की तबलीग की खातिर, बगैर किसी जो है ना उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद दीन मेहदी की तबलीग और तशरीह थी, और कुछ उसमें वो नहीं था। तो ये सारे लोग जो मैंने, इतने लोग हैं, सारों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि, और इसमें कोई दो राय नहीं, कि जो शख्स इस इदारे को, जैसा पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि जो शख्स इस इदारे को आता है नमाज की खातिर, इबादत की खातिर और दीन मेहदी को हासिल करने की खातिर आता है, सिद्क़ दिल से आके इबादत करता है, तो उस हर कदम को अल्लाह का जो है ना उसको जो है फजल होगा, और उसको इनाम इस दुनिया में और आखिरत में जरूर पर जरूर मिलेगा। ये जो है इदारा महदविया इस्लामिक सेंटर ऑफ शिकागो, ये पीर मुर्शिद का नहीं है, रहमत अली खान साहब का नहीं है, और किसी का नहीं है। ये सारी कौम की ये जो है मीरास है, ये एक असासा है कौम का। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा इंशाअल्लाह आज भी काम कर रहा है और आइंदा भी इस तरह से काम करते रहेगा रहमत अली खान साहब की सरपरस्ती में। अब पिछले कुछ साल में पहले जो है ना कुछ नागुज़ीर वाक़यात हुए थे, तो पीर मुर्शिद जो है ना ये फैसला किया कि अब एक दो कदम पीछे हट गए, और अब जो है आप किसी से शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, और आपने अपना मामला अल्लाह के तवफ़ुज़ कर दिया, सब्र से काम किया और अल्लाह के तवफ़ुज़ कर दिया, इसलिए कि कौम का इत्तेहाद बाकी रहे। कौम के इत्तेहाद के खातिर आपने कोई वो चीज जो है अपनी 27 साल 28 साल की बेलौस खिदमत को वो ये नहीं समझे कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी से शिकायत नहीं की, अल्लाह से तक शिकायत नहीं की, अपना मामला अल्लाह के तवफ़ुज़ कर दिया। उफ़विज़ू इन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह बसीरुल इबाद। तो इस पर आपने ईमान किया और आपने सब्र से काम किया, तो उसका नतीजा ये है कि अल्लाह पे कामिल तवक्कुल करने का नतीजा ये है कि आज यहाँ हम तारीफ में ठहर कर उसी इदारे के जो है कॉन्फ्रेंस पे हिस्सा ले रहे हैं, और पीर मुर्शिद की सरपरस्ती में ये दायरा भी कायम हुआ है, वो इदारा भी काम कर रहा है। दोनों इदारे कौम महदविया के इदारे हैं, दोनों इदारे पीर मुर्शिद की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, और ये जो सब्र है पीर मुर्शिद का और कामिल तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर, उसका इनाम मैं समझता हूं कि ये जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारे ख्वाब ख्याल में भी ये दायरा बनाने का या ये सेंटर बनाने का कोई हमारे में ये इरादा, दूर दूर तक भी हमारे ख्वाब ख्याल में बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का मंशा, अल्लाह का प्लान अल्लाह ही जाने, ये हमारे ख्यास के बाहर, इंसानों के ख्यास के बाहर है। तो पीर मुर्शिद का सब्र का फल, पीर मुर्शिद का जो तवक्कुल है अल्लाह पर, कामिल तवक्कुल है, तो उसका नतीजा, उसका जो है इनाम, इस दायरे के एक दायरा कायम होना था, क्योंकि हमारा सिलसिला जो है मुर्शिदी सिलसिला इरशाद जारी रहना था, तो अल्लाह की तरफ से ये हालात पैदा हुए, किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। आज रहमत अली खान साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए, तो जब पीर मुर्शिद ने अपने गले लगाया, और वो मोहब्बतें, अल्लाह वास्ते की मोहब्बतें, वो जो है अकीदत,
वो मोहब्बत, जो एहतराम जो आज तक जो करते आए थे, आज भी अल्लाह के फजल करम से जारी है। तो ये अल्लाह की मर्जी है। एक सेंटर भी बनना था जो पीर मुर्शिद ने दुआ की थी जब पहली बार सजदा रेस हुए थे सरजमीन अमेरिका पर, तो उस वक्त आपने दुआ की थी, तो वो दुआ आज कबूल हुई कि एक सेंटर भी बना, एक दायरा भी बना। सेंटर में जो है सारी चीजें होंगी, प्रोग्राम होंगे, वहां पर इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। अल्लाह इंशाअल्लाह, हम चाहे, मेरी ख्वाहिश है, मेरी जाती ये ख्वाहिश है कि रहमत अली खान साहब ताहयात इसके सदर रहें। अलबत्ता उनकी टीम जो है हर 3 साल को बदलते रहे ताकि नए ख्यालात के लोग आए और उनके जो है ख्यालात से कौम के को इस्तेफादा हो। ये मेरी जाती राय है, शायद वो तो शायद उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पीर मुर्शिद को, मुर्शिदी साहबा को की खिदमतों को कबूल करे, उनके जो है जो कंट्रीब्यूशन है और उसको कबूल फरमाए, उनका अजर दे, और उनकी सेहत और हयात के लिए उनका साया हम पर रहे। उनके साये में हम ऐसे कई महफिलें, ऐसे कई कॉन्फ्रेंस करें, ये हमारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह ऐसा इश्तिराक और ताउन दोनों इदारों में जारी रहेगा। और मैं दुआ करता हूँ रहमत अली खान साहब के लिए भी, उनकी हयात उम्र की जो है दराजी के लिए दुआ करता हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, और तमाम जो इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं पैसे से, मेहनत से, जो एक एक कदम जो आया है वहां पर, एक एक सजदा आपने किया है, उन सबको अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। ये मेरी दुआ है। अब मैं अपने टॉपिक पर आते हुए मुख्तसरन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि पीर मुर्शिद का भी हुक्म हुआ है। रहमत अली खान साहब ने मुझे कहा था कि मैं भी कुछ बोलूं कोविड पर, तो आज जो है इंशाअल्लाह थोड़ी कुछ देर मैं बोलकर अपनी जगह लूंगा, क्योंकि अभी पीर मुर्शिद को भी आप सुनना है। इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर आपको जो है ना इस ताल्लुक से बताते हुए अपनी जगह लूंगा। कोविड जैसा कि आप जानते हैं, कई लोगों ने इसका तस्वीर, मैं ज्यादा उसके ताल्लुक से, क्योंकि मैं 2 महीने पहले इसके ताल्लुक से वीडियो पर आपको जो है देखेंगे, उसके तफसीली बयान दिया था। अब मैं वो चीजों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वक्त कम है, आपका वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बात बोलना जरूरी समझता हूं कि इस वबा के ताल्लुक से जो परेशानियां, जो दुनिया जो है थम सी गई है, दुनिया रुक गई है। लॉकडाउन न सिर्फ अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, के सारी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है, फ्लाइट्स बंद हो गई, सारी दुनिया रुक गई है। तो ये अल्लाह की तरफ से कई उलमा, कई मशाइखीन, कई जो है लोगों ने ये अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और उसमें ये बताते रहे। कोई बोलते हैं कि जो है अल्लाह का अजाब है, कोई बोलता है कि जो है ये जो है अल्लाह नाराज है हमसे, वगैरह वगैरह। फकीर का ये कहना है, फकीर का ये मानना है कि ये जो वबा आई है मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह, जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है, कायनात बनाई है, जो अल्लाह हमको रिस्क देता है, जो हमको मकान देता है, घर देता है, हयात देता है, हर खुशी हर गम जो है अल्लाह की मर्जी से होता है। ये वबा भी अल्लाह ही की जानिब से आई है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हमसे नाराज है, हम ये नहीं कह सकते अल्लाह खुश है। ये अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि ये वबा जो है क़यामत की निशानी जरूर है, ये आसार क़यामत में से एक है। इससे अल्लाह हमको ये बताना चाहता है कि वही कादिर है, हर चीज का कादिर है, वही मालिक है, इस कायनात का बनाने वाला, लोगों को हयात और मौत देने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह ही है। जो अल्लाह ने दुनिया बनाई, उसी अल्लाह ने इस वबा को पैदा किया और अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है। कोई पत्ता नहीं हिलता अल्लाह के इशारे के बगैर, ये हम सबको मालूम है। तो ये वबा से जो है ना जो अमवात हुई है, उससे हमको ये मालूम होता है। जैसा अमेरिका जैसा मुल्क सुपर पावर है, सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, और इस मुल्क में इस सुपर पावर जो इनको घमंड था आज तक के हम दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क हैं, तो इनका आज वो घमंड, उनका भरम टूट गया, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर यही मुल्क है और ये मुल्क बेबस और लाचार हो गया इस वबा के सामने। आप देखेंगे तो दुनिया भर में जितने कोविड से अमवात हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई हैं, और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने मेडिकल स्टाफ हैं उनकी अमवात अगर हुई है तो अमेरिका में हुई है। तो ये मुल्क, ये सुपर पावर, हमको मालूम होगा कि ये सुपर पावर नहीं है, ये नकली सुपर पावर है, और जो असली सुपर पावर है वो अल्लाह है।
اللہ ہی کے ساتھ ہے جو سپر پاور ہے. اس کے اشارے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کے اشارے کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو کیوں نہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں. یہ موقع ہے, اللہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے اس وبا سے, اس پریشانی جو ہم پر اللہ نے جو مسلط کر دی ہے, اس سے ہم کو سیکھنا چاہیے. ہم خاص طور پر مہدویوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں رہیں, اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اب دیکھیے یہ بیماری جو وبا ہے سب سے پہلے کس پر متاثر ہو رہی, جس چیز کو متاثر کر رہی ہے, جس چیز پر وہ اثر کر رہی ہے, وہ آپ کے لنگس ہیں, پھیپڑے ہیں. پھیپڑوں کو جو ہے جام کر دے رہی ہے وبا. یہ جو وائرس ہے اس سے پھیپڑے آپ کے جام ہو رہے ہیں اور نتیجتاً آپ جب انتقال ہو جا رہے ہیں, موت ہو جا رہی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اب لوگ جو ہے آکسیجن سلنڈر خرید رہے ہیں, دواخانوں میں جو ہے وینٹیلیٹرز کا انتظام ہو رہا ہے. ایک سلنڈر میں کتنے پاؤنڈ کے آکسیجن ہوتی ہے اور اس کی کتنے ہزار روپے آپ اس پر خرچ رہے ہیں. وینٹیلیٹر لگانے کے لیے کتنے ہزار کتنے لاکھ روپے لگ رہے ہیں. اگر ہم اس پر غور کریں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری چیزوں پہ, ہماری نشانیوں پہ غور کیوں نہیں کرتے. تو ہم کو غور کرنا چاہیے بحیثیت مہدوی, ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے انسان کو. یہ سانسیں جو ہے, آپ آکسیجن ہزاروں کی لاکھوں کی آکسیجن خرید رہے ہیں تو بھی آپ جان نہیں بچا سکتے. وہ میرے دادا علامۃ الاثر اسد العلماء مرشدنا و مولانا حضرت ابو سید محمود صاحب تشریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو سانس آئی تو زندگی لائی, جو سانس گئی اور پھر واپس نہیں آئی تو موت ہے. ہمارے آقا امامنا و سیدنا حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ امر اللہ مراد اللہ, آپ نے سانسوں کی حفاظت کو فرض فرمایا. اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ ذکر اللہ ہی سب سے بڑی عبادت ہے. تو ذکر اللہ کیا ہے؟ سانسوں کی حفاظت ہے. یہ بیماری سانسوں کی وجہ سے, آپ کی سانسوں کی حفاظت نہیں ہونے سے یہ وبا ہو رہی ہے. آپ کے پھیپڑے متاثر ہو رہے ہیں اور اموات ہو رہی ہیں. تو ہم سب سے آسان, سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو سانسوں کی حفاظت کا حکم فرمایا, ذکر اللہ کو حکم کو فرض فرمایا, ذکر دوام یعنی 24 گھنٹے اللہ کا ذکر میں رہنے کا حکم فرمایا. تو ہم مہدویوں کو چاہیے کہ ہم اس پر صدق دل سے عمل پیرا ہو. اب ذکر کب قائم ہوتا ہے؟ ذکر اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں. 5 وقت نماز پڑھنے والا ہی ذکر قائم ہوتا ہے. اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا ذکر قائم نہیں ہو سکتا. اب نماز پڑھنے کے لیے آپ باوضو ہونا پڑتا ہے, وضو کرنے کے لیے آپ طہارت ہونا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ 5 وقت آپ نماز پڑھیں گے. 5 وقت کی نماز فرض کی, تو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کم از کم 5 وقت آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. اور وضو کرتے ہیں تو وہ خود سینیٹائزیشن ہے. آج سینیٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. ہمارا اسلام 1400 سال پہلے ہم کو یہ سکھا دیا کہ یہ سینیٹائزر 1 سال 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, دن میں کم از کم 5 بار ہم کو سینیٹائز کراتا ہے, کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتے, اس وقت تک ذکر اللہ نہیں کر سکتے. تو یہ ذکر اللہ اور یہ نماز, یہ عبادتیں اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے مرشد سے وابستہ نہیں ہوتے. مرشد کی نظر کرم, نظر عنایت ہو تو آپ کے ذکر میں قیام آئے گا, آپ کی عبادتوں میں جو ہے سکون ملے گا. اس وقت تک آپ کی عبادتیں قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے مرشد سے وابستہ نہ ہو, ان کی خوشنودی نہ پالیں. اور مرشد اپنے بزرگان دین سلسلہ کے وسیلے سے مرشد کا جو, آپ جب تک اپنی ذات کو مرشد کی ذات میں فنا نہیں کرتے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ عین اسلام ہے, یہ مہدویت ہے. بنیادی باتیں ہیں مہدویت کی, میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ جو ہے اس وقت تک ذکر قائم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے مرشد سے وابستہ ہو جائیں. اگر آپ اپنے مرشد سے وابستہ ہو جائیں, مرشد کی ذات میں فنا ہو جائے, تو اس وقت ہی اللہ مل سکتا ہے. یہ سانسیں لیتے ہیں اللہ کا نام لے کر,
آنے والی سانس میں اللہ کی اس بات کرتے ہیں, اللہ کے ہونے کا, وحدانیت کا اس کا اقرار کرتے ہیں, اور جاتی ہوئی سانس میں آپ جو ہے اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جسم میں سارے رگ رگ میں آپ کے جو ہے اللہ الا اللہ تو ہے کا ذکر رواں ہو جاتا ہے, اور جب یہ رواں ہو جاتا ہے تو آپ کی روح بال اللہ ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. اس وقت تک جب تک آپ کا روم لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ کو دیدار نصیب نہیں ہوتا. اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بنیادی تعلیمات پر, امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کی بتائی ہوئی بنیادی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے, جس میں ذکر اللہ, نماز ہے, 5 وقتہ نماز. مہدوی کی پہچان نماز ہے. ایک زمانہ تھا لوگ اللہ والے ہو جاتے, 5 وقتہ نمازی ہو جاتے, ذکر میں بیٹھتے تو لوگ کہتے تھے یہ مہدوی ہو گیا. آج مہدوی جو ہے سال میں ایک بار 2 رکعت دگانا پڑھ لیا تو اپنے آپ کو مہدوی کرا. امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ عمل است. امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں با عمل مقبول بے عمل مردود. جو عمل کیا وہ مجھے ہمارے قبول ہے, جو بے عمل ہے وہ مردود ہے, یعنی ہم ریجیکٹڈ ہیں. تو ہم کو ہماری مہدویت کی ذمہ داری ہے خاص طور پہ ان حالات میں کہ تعلیمات امامنا پر سختی سے پابند ہو جائیں اور اپنے مرشدین سے وابستہ ہو جائیں, اور مرشدین کے بتائے ہوئے ان کا فضل مانگے, ان کی جو ہے نظر عنایت, ان کی نظر کرم ہو, تو آپ کا بیڑا پار ہے. جو سانس اگر آپ جو ہے جب ذکر کرتے ہیں, ذکر کرنے بیٹھتے ہیں, تو جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں اس سارے علاقے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتے, اللہ کے فرشتے اس مقام کو اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں. اور اللہ کے فرشتوں کے جب دائرے میں لے لیتے ہیں تو کون سی وبا ہے, کون سی بیماری ہے, کون سا انفیکشن ہے, کون سا حادثہ ہے جو آپ کو متاثر کر سکتا ہے, آپ اللہ کے فضل و کرم میں ہیں. اور اس حالت میں اگر آپ کی موت بھی ہوتی ہے تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنے تقریر کو جو ہے مختصر کرتا ہوں, اور جن مرشدین کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے, جن کا انتقال ہو گیا ہے اس وبا سے, اور جو مصدقین و مصدقات جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے, ان کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ ان کے خطاؤں کو درگزر کرے, ان کے نیکیوں کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائیں, ان کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے, اور ان کے لاواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی نور محمد میاں صاحب کی جو تقریر تھی یا واعظ بیان تھا بہت ہی پیارا تھا, اور اس میں جو ہے کافی معلومات بھی تھے, اور کافی زیادہ جو ہے ہم اس سے مستفید ہوئے. اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اپنے فضل و کرم سے انہیں اور آئندہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے زبان میں اور ان کے عمل میں ترقی عطا کرے. آمین ثم آمین.